जय गुरु जय जगन्नाथ। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु भजेऽहं ब्रह्मदारु भजेऽहं। समस्तंकर मंगल हो, समस्तंकर जीवन सुखमय हो, समस्ते सत्संग परायण हुअन्तु, समस्तंकु सत्संग मिलू एवं समस्ते सत्संग करी तांको जीवन को धन्य करंतु। पूर्व अध्याय रे आमे माने छाड़ी जो सत्व रज तम गुण किभली भाव आमको आच्छन कर जीवन काल रे आमे से सत्व रज तम गुण रे प्रभावित हो किभली भाव आमर जीवन को आमे बा जीवनर मूल्यबोध को किभली आमे ठीक भाव बुझी न पारी ये जो अमूल्य जीवन आमर अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को ताकू केमती आमे केवल खाइबा पीवा शोइबा बा आहार निद्रा मैथुन भितर सीमित रखी किभली भाव ताकू आमे नष्ट कर देउछु। ये दुर्लभ जन्म आउ हुए तो मिल कि नहीं से ताहा संदेह। आम ना आग कथा जाचु ना पछ कथा जाचु। आम जन्म होला पर भूली जाइछु आम कौठू आसिलु, फिर आम भूली जाइछु विश्व संसार भितर मरी जाई आम केउठिकी जीवा। तेणु शब्दाधि पंचभिरेव पंच पंचत्वमाव सुगुणेन बधा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरा पंचभिरेंचित किम। अर्थात शब्दाधि पंचभिरेव पंच पंचत्वमाव सुगुणेन बधा। शब्दाधि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो रही शब्दाधि पंचभि जो पांचटा जिनस रही विषयर शब्दादि जो पंच विषय शब्दाधि पंचभिरेव पंच पंचत्वमाव सुगुणेन बधा। समस्ते ये पांचटा पदार्थ को विषय प्राप्त होगापाई समस्ते लालायित जीवन में समस्ते या पाइबापी यार पछरे समस्ते आग्रहान्वित हो समस्ते सतत धावित होउछन्ति। किंतु देखा जाउछि जे एथिरे आसक्ति रखी बा यही आकु केमती प्राप्ति हो यही प्राप्ति पाई समस्ते व्यग्रता प्रकाश करी जो ता पछरे धावित हुअन्ति सेथिरे सेमाने समस्ते दुखरे पड़न्ति। किभली भावरे ना आपण देखंतु कुरंग मातंग पतंग मीन। कुरंग अर्थ होची मृगुणी बा हरिण। हरिण होची अत्यंत शब्द कातर। व्याधटी से बंशी भली एक स्वर अच्छी शब्द करे बा एक सुंदर गीत अच्छी से गीतटी सी स्वतंत्र एक सावरीय छंदरे बा शबर माने जानिछन्ति से छंदरे से ताको आवृत्ति कले मृग माने जेते दूर थिले भी से शब्द प्रति से माने एते आकृष्ट होंती जे धीरे 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 शब्द आड़ू से पलि आसती। ठीक से सुजोग रे जो व्याध सी जो तार फांसटी बसई थाए से फांसरे से पड़ जाती एवं से व्याध तांको कबलित करे एवं तांको मारी दिए। ठीक से भली भाव ये शब्द को जमती देखी से शब्द प्रति आकृष्ट होइथिबारु जमती से व्याध कबल पड़गला एवं तार जीवन अवसान हो गला। ठीक से भली भाव आमी जदि कौन शब्द पछरे धावित हो अर्थात कौन सुंदर शब्द प्रति आम आकृष्ट हो एवं सी जो आकृष्टता कारण दिने हुए तो आमर जीवन विपदमुखी हो पारे विपदपूर्ण हो पारे विपन्न हो पारे। तो से सतर्क रहा आवश्यक रही आम संयत आचरण करने आवश्यक अच्छे। एवं कुरंग मातंग मातंग कहले हस्ती मत हस्ती कहे मातंग हूँ हस्ती एवं सी हूँ अत्यंत स्पर्शकार शब्द स्पर्श रूपरस शब्दादि भी पंचाभिरे अर्थात ये जो शब्द पर स्पर्श हस्ती हूँ अत्यंत स्पर्शकातर। गोटे नारी हाथी प्रति आकृष्ट हो पुरुष हाथी तार स्पर्श पाइबापी सी एते व्याकुल हो पड़े जे बुद्धि विवेक शून्य हो जो गर्त भितर बा खाल भितर बा खाई भितर माई हाथीटी को बांधी दि जाए कौशल क्रमे
ये हस्तीटी तार स्पर्श पाइबापी से गर्त को निजे डेई पड़े बा से गर्त को खसी पड़े केवल तार स्पर्श से गोटे पाइब कि पड़गला कौन है ना जेभली भाव में मृगटी शब्दर अधीन हो शब्द आकृष्ट हो व्याधर फाशरे पड़गला ठीक से भली भाव में हस्तीटी टिके स्पर्श पाइबापी एत व्याकुल हो गला जे से खाई नहीं पड़ी चिरदिन बंधन भितर रहीगला। कुरंग मातंग पतंग आपड़ जानते जो कीट पतंग मैंने सब कौन करते छोटिया छोटिया पतंग अनल देखा पतंग जेने धावंती उदवेग अनलटा को माने सेटा हूँ शब्द स्पर्श रूप माने इति रूप सौंदर्य माने अनल ठारू सौंदर्य कौन हो पारे अनलर सौंदर्य समस्ते आम अनलर जो आलोक एत उद्भासित सी करे जे तार जो से जो उद्भासित तार जो तेज से तेजरे समस्ते मोहित हो जाए समस्ते देखा पड़ती अंधकार दूर हो जाए से अवस्था पतंग मान जो आकृष्ट होती तार से जो लिलिहान उज्ज्वलता को आकृष्ट होती तार रूप को आकृष्ट होती से समस्ते जाए अग्नि हास अग्नि की नहीं पड़ती पोड़ी जड़ी ध्वंस हो जाए अन्य पतंग देखु था से जगार जो मोरी सहित जिते पतंग थे समस्ते पड़गले जा अग्नि मध्य मुझे निपतित हेले मोर मृत्यु हो से पतित हो जाए कारण से संजमता ना जो दृश्यमान पदार्थ प्रति चक्षुर संजम ना शब्द स्पर्श रूप रूप प्रति से आकृष्टता रही तेणु पड़गले से भली मनुष्य जो से रूपर प्रति तार आकृष्टता आसे से मोहिनी मायर मोहिनी जो से पड़ जाए से सी जा तार बंधन से रही जाए जो थी तार जीवन दुखमय हो जाए। शब्द स्पर्श रूप रस कुरंग पतंग कुरंग मातंग पतंग मीन मीन बा मत्स्य हूँ अत्यंत रसग्राही तार रसनार तार संजत ना सी अत्यंत खाद्यपटु बड़ीसी कंटार गोटे कौन थोप गुंथी जल जब रखी दि जाए सी देखे जे कौन सूता बा कंटा द्वारा ग्रथित होती किंतु से खाद्यर लालसा को एड़े पार न तार रसनार संजत हो न सी जाए हठात गिली दिए ताकू भक्षण कर दिए जो से गिली दिए भक्षण कर दिए से कौन है ना सी से बनिशी कंटा थोप को गिलिया सहित से कंटारे लगी जाए अर्थात सी धरा पड़े और तार मृत्यु हुए। तेणु आहार संयम न मत्स्यटे जमी पड़गला से कौन मनुष्यर जदि आहार प्रति संयमता ना सी जेकोसी खाद्य को जदि से आहार पटु हो जदि से समस्त केवल खाद्य लालसा ग्रहण करे भल मंद विचार करे ना ताहले से आहार द्वारा से निजे तार पतन हुए से रोगग्रस्त हुए नानादि दुख कष्ट से भोग करे ये सन्देह कर कारण ना। तबे कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग भृंग हूँ कौन भ्रमर भ्रमर कौन करे ना शब्द स्पर्श रूप से गंध अत्यंत गंध प्रिय मधुलुब्ध अर्थात मधुगंधरे सी एत तार पराकाष्ठा एत आकर्षण रही गोटे भ्रमर से पद्म फूलर बासना सहित पद्म मध्य जो थी मधुर गंध को से प्राप्त हो से पद्म मध्य प्रवेश करे और पद्मटी प्रस्फुटित थाए से सेठू आकृष्ट होता से पद्म फूल को छाड़ी से पदा को आसीपारे ना से गंध को घ्राण करू करू से रही जाए एवं से जो गंधरे से रही जाए धीरे धीरे अवसान हुए तार समय अवधि पद्म फूल जो प्रस्फुटित होता है से पुणी मुद्रित हो जाता बुझी हो जाए एवं से जो भ्रमरटी से पद्म फूल मध्य बंधा पड़ जाए अर्थात बंदी हो जाए एवं से बंदी अवस्था से निश्वास प्रश्वासहीन भाव में तार मृत्यु हो जाए से पद्म फूलर भितर सी रही जाए। तेणु आम जदि मनुष्य मैंने से भाव गंध द्वारा आकर्षित हो आम आकर्षित हवा एवं ताहा विपदर कारण हम ये कहुई शब्दादि भी पंचवीरेव पंच पंचत्व महापु सुगुणेन बद्धा ये समस्ते निज निजर गुण कर्म अनुसार जिते कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग ये समस्ते गोटे गोटे कथार किए शब्द द्वारा आकर्षित किए रूप द्वारा आकर्षित किए गंध द्वारा आकर्षित बा शब्द द्वारा मृगुणी बा मृग आकर्षित हो से बंधन पड़ा
ମାତଙ୍ଗ ହସ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କାତର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତୀ ବା ନାରୀ ହାତୀର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଇକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲା। ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନଳକୁ ଦେଖି ତାର ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ସେଠି ଯାଇ ଘାସ ଦେଇକି ତାର ଜୀବନ ଗଲା। ଏବଂ ଶବ୍ଦ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରସନାକୁ ସଂଯମ ନ କରିପାରି ମୀନଟିଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ବନିଶୀ କଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ି ଥୋପ ଗିଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ପଡ଼ିଲା ବିପଦରେ, କାରଣ ତାର ପାଟିରେ ସଂଯମ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥୋପ କୁନ୍ଥା ହେଇଛି କଣ୍ଟାରେ, ତାକୁ ସେ ଗିଳିଦେଲା ଯାଇକି। ଶବ୍ଦ ରୂପ ଗନ୍ଧ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଗନ୍ଧର ଆଘ୍ରାଣକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମରଟି। ପଦ୍ମଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ତା ଭିତରେ ଅଟକି ଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କାରଣ ସେ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧକୁ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଗଲା, ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେ ରହିଗଲା। ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଏ ନା କୁରଙ୍ଗ, ମାତଙ୍ଗ, ପତଙ୍ଗ, ମୀନ, ଭୃଙ୍ଗ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ସ୍ପଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧନରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ କାହା ରୂପ ଛଟା ଦେଖି ସେଥିରେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବା ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକରି କେତେବେଳେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ହେଉ, ଦେଖିକିରି ହେଉ ବା ରସନା ସଂଯୋଜନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଭାଇରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ? ୟାର ତ ସଂଯମତା ନାହିଁ ନା। ଯେ ସାମାନ୍ୟ ନିକୃଷ୍ଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଅନଳ ଦେଖିଣ ପତଙ୍ଗ, ଯେମିତି ପତଙ୍ଗ ଅନଳକୁ ଦେଖି ତା ଦେହରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଆଜି ଶୁଣିବି, ଭଲ ଟିଭିରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଦେଖିବି, କେଉଁଠି ନାଚ ତାମସା ଦେଖିବି, ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଖାଇବି ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଇଏ ସବୁ କଥା ଯଦି ପାଞ୍ଚଟାକ ଜିନିଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତ ବନ୍ଧନରେ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧନରେ ତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଅବସମ୍ଭାବୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ ନ କରିବା, ଆମେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ କାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ ଆମର ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ବା ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये प्रत्येक जिनसू जदि आम आम जो इंद्रिय द्वारा ग्रहण करुचे आखि नाक कान पाटी चर्म आदि द्वारा जिह्वा द्वारा आम जब संयत न करवा, जदि आम निजे मनुष्य बुद्धिजीवी संपन्न संयम न कर भाव में जड़े बुद्धिजीवी लोक सी केवल अग्नि की देखी नाला, हठात अग्नि ता समूह आसवा पर सी अग्निटा कौन भाविक हाथ पुरेदेला। अग्नि धर्म हूँ दहन करवा, जमी अग्नि से हठात हाथ पुरे तो अग्नि हाथटी तो दहन कला, हाथटी जलिला पोड़ा कष्टला हाथ बाहर कर आणला। जड़े संजोग लोक सी थरे जो परीक्षा कर देखला अग्नि रे हाथ प्रवेश कले से हाथ को पोड़ी दिए, से जाणीगला जे अग्नि रे जहाँ प्रवेश करिवो से कौन से कष्टदायक ताको पोड़ियो भस्म करिवो। तेणु विवेक लोक से संयमता आचरण करिवो। जदि आउ केबे जीवन अग्नि आसे से केबे ता भीतर को प्रवेश करिवो नाही बा ताको स्पर्श करिवोनी, कारण से जानी जाई थरे जे तार गुण कर्म होउची कोन। तेणु से संयम करिवो। पदार्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध आम प्रत्येक अंग प्रत्यंग कान को संयम करवा, आखि की संयम करवा एवं जिह्वा को आम संयम करवा एवं स्पर्श जनित जो स्पर्श कार्थता रही जो संयम करवा आम निश्चित भाव में आम ये जो शब्दाधि भी पंच विहरैव पंच शब्द जो पांचटा जिनस रही समस्ते जो बंधन पड़ुंट मनुष्य से बंधन में केवे पड़ो ना। मनुष्य बंधन मुक्त हो, जदि मनुष्य बंधन मुक्त हो जाए ता जीवन भितर ताहले से मनुष्य कौन करिवो ना, मनुष्य बंधन मुक्त होगापाई ही तार बुद्धि विद्या ज्ञान भगवान ताको देइचंती। जदि से यही जो माया रूपक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय मानकर भोग्य पदार्थ को जदि से इंद्रिय को संयम करी केवल से जीविका निर्वाह करने बंचापी जीवन भितर जी आवश्यक से ग्रहण करुए, आवश्यक अधिक से केवे ग्रहण करना। जहाँ को भागवतकार कहते कर्म कर्म अधिक जे लड़ती चोर समान दंड पात, मोर कर्म अधिक लड़बी ना, मोर जी आवश्यक जमी मो बहुत खाद्य थुआई
ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାଟି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଖାଇପାରିବି? ତେଣୁ 100 ଜଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେତିକି ଖାଇଲି, ମୋର ତୃପ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ପଳେଇଗଲି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ ମୋର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଧିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଖି ମଧ୍ୟ ସଂଯତ, ମୋର ଯେତିକି ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିବି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି, ସେଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଭଲ କଥା ହେଲେ ଶୁଣିବି, ନହେଲେ କାରଣ ହାତ ଦେଇ ସେଠି ପଳେଇଯିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂଯତ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ମହାମାନବ ବା ଯୋଗୀ ଋଷି ହେଇପାରିବା ବା ମୁନି ହେଇପାରିବା। ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଆଉ କିଛି, ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବା। ତାହା ଯେଉଁ ସମୟଟି ଲାଗେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମୀ, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶନୈ ଶନୈ ରୂପ ରମେଦ ବୁଦ୍ଧିଆ ଧୃତି ଗୃହୀତୟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମେ ଶନୈ ଶନୈ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବା, ଦିନେ ତାହାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମତା ଲାଭ କରିଯିବା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯମତା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, ଆମେ ସେଇ ପଥକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ବା ଆମର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ବା ଆମର ଗୁରୁଜନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ବୁଝିପାରେନି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପଚାରିବା ଏବଂ ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଶୋକ ମୋହରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେମିତି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେମିତି ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସତତ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶ ଆଡ଼କୁ, ହୁଏତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅସଂଯମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରିଛେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମାର୍ଜିତ ବା ସଂଯମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଙ୍କୁ ତପସ୍ୱୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଙ୍କୁ ମହାମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କୌଣସି ସଂଯମତା ଲାଭ କରୁନେ, ଖାଇବାରେ ଆମର ସଂଯମତା ନାହିଁ, ଶୋଇବାରେ ସଂଯମତା ନାହିଁ, ବସିବାରେ ସଂଯମତା ନାହିଁ, ଉଠିବାରେ ସଂଯମତା ନାହିଁ, କୌଣସି କଥାରେ ଆମର ସଂଯମତା ନାହିଁ, ଯଦି ସଂଯମତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲ ଭିତରେ ଗତି କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁ ଇହକାଳରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ସୁଗମ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆମେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି ରାତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋ କୋଳରେ ନିଦ୍ରା ଚାଲିଗଲି, ରାତିରେ ମୁଁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି, ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଚକ୍ରକୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ତୋ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲି, ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲି, ନିଦ୍ରା ରୂପକୁ ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲି। ସେ ଶୋଇଗଲା ରାତିରେ। ତାପରେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ନିତ୍ୟକର୍ମ କିଭଳି, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚୋତ୍ଥାୟ ପ୍ରଣମେତ ବ୍ରହ୍ମଦଂ ଗୁରୁଂ ଧାତ୍ୱା ଚ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଥାଶକ୍ତି ଅନୁସ୍ମରେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚୋତ୍ଥା, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚ ଉତ୍ଥାୟ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନକ୍ଷେତ୍ରା, ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ମସ୍ତକ ରବୌ, ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ତା ମିତ ଭାସ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବେ, ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଲୋପ ହେଇନଥିବ, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେଇନଥିବ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ସମୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଆଉ ଆଳସ୍ୟତା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିକାର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ବା ଆମେ ଚଞ୍ଚଳତା କରିବା, ଶରୀରକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବା, ଆଳସ୍ୟରୁ ଦୂର ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ କାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚ ଉତ୍ଥାୟ ପ୍ରଣମେତ ବ୍ରହ୍ମଦଙ୍ଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମଦଙ୍ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯିଏ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତୁ କାମନା ବାସନରୁ ଦୂରେଇ ଯା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆକୁ ତୁ କର ନା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁ କମ୍ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ସଂସାର ଭିତରେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ, ଭଲ କାମ କିଛି କର, ଆଉ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗତି କର, ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ଚିନ୍ତନ କର, ଏଇଭଳି ଧ୍ୟାନ କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଚିର ଋଣୀ ହେଇଥିବାରୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନ, ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନ, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ ଭାବିବା ସକାଳୁ ପ୍ରଥମ ଉଠିକିରି, ତାହେଲେ ଦିନଟିଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ। ଏବଂ ଯାହା କଥା ଆମେ ଭାବନା କରିବା ଆମର ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସଂସାରରେ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବାରବାର ଚିନ୍ତା କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବା। କାହିଁକିନା ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିବ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିବ, ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରେରଣା ଆସିଯିବ ମନ ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନରେ ଘୃଣା ଆସିବ, ଅସୂୟା ଆସିବ, ଏବଂ ସେଇ ଖରାପ ଲୋକ କି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରେ ସେ କଥା ମନେ ଚିନ୍ତା ହେବ, ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଛାପ ପକାଇବ, ସଂସ୍କାର ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଯିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚଉଥାୟ ପ୍ରଣମେଦ ବ୍ରହ୍ମଦ ଗୁରୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ, ଯାହା ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁ ଲୀଳାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଜଗତଗୁରୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମହାମାନବଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯାହାକୁ ପାଇଛେ, ଯିଏ ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଧାତ୍ୱାଚ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଏବଂ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ, ପ୍ରତି ଜାତି ଭିତରେ, ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ କେବଳ ସେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱପ୍ନୟଂ ଅଖିଳଂ ଜଗତ ଈଶା ଜୀବ ରୂପେଣେ ଚେତନା ଚେତନାତ୍ମକଂ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ମୋ ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ୟାପ୍ତ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମହାନ ଧାରଣା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ହଠାତ୍ ଏଇ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇ ଯାଏ। ମୁଁ ବ୍ୟାପ୍ତ, ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର, ମୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନୁଭବ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମହାନ ବ୍ୟାପ୍ତତା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଏ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏବଂ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଏବଂ ଯଥାଶକ୍ତି ମନୁ ସ୍ମରେତ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ, ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଆମ କାନରେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାକୁ ଜପ କର। ବ୍ରହ୍ମ ନାମେ ମହାମନ୍ତ୍ର, କର କର ରେ ଗ୍ରହଣ। ବ୍ରହ୍ମ ନାମେ ମହାମନ୍ତ୍ର, কর কর রে গ্রহণ। যেই ব্রহ্ম সেহি কৃষ্ণ গুরু নারায়ণ। ব্রহ্ম নামে মহামন্ত্র কর কর রে গ্রহণ। এই যে ব্রহ্ম নাম রূপক যে মন্ত্রটি ভগবান ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ହେଉ, ରାମ ନାମ ହେଉ, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନାମ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ, ନାରାୟଣ ରୂପରେ, ସମସ୍ତ ରୂପରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ମୋ ପିତା ରୂପରେ, ମାତା ରୂପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଭାବନା ରହିଛି ମନ ଭିତରେ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ସକଳ ଘଟେ ବ୍ରହ୍ମ, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍, ଏ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଚିନ୍ତନ ସକାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବ। ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାପ୍ତତା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁ କରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେମାନେ ଉଠି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚଥାୟ ପ୍ରଣମେତ ବ୍ରହ୍ମଦଂ ଗୁରୁଂ ଧାତ୍ୱା ଚ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଥାଶକ୍ତି ମନୁ ସ୍ମରେତ୍। ପୂର୍ବବତ୍ ପ୍ରଣମେତ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାତ୍ୟ କୃତ୍ୟମ୍ ଇଦଂ ଶ୍ରୁତମ୍। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାତ୍ୟ କୃତ୍ୟଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭଲ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ, ଯଦି ଶୁଭ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଆମେ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଦିନଟି ତ ଭଲରେ ଯିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଏଇ ଚିନ୍ତାର ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତଃ 7 ଘଟିକାରୁ ପୁନଃ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଶୁଣୁଥିବେ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ 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 ଆମେମାନେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ମହାମାନବ, ମହାମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପକାଇବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ।